নজর আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে এবং বারবার যখন আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছি তারা একই কথা বলছেন যে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস কেন মুখ খুলছেন না, কেন কিছু বলছেন না। অবশেষে বিবৃতি এলো। মোহাম্মদ ইউনূসের মুখপাত্র জানালেন, মোহাম্মদ ইউনূস দাবি করছেন যে বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত, ইসকন কোনোভাবেই ব্যান হবে না এবং চিন্ময় কৃষ্ণ দাস তাকেও কোনোভাবেই তার সঙ্গে অবিচার হবে না। তার বক্তব্য শুনবো, তবে তার আগে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী কৃষাণু রয়েছেন। কৃষাণু, ঠিক যে পরিস্থিতিতে এখন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বা যে ছবি যে ফুটেজ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেইখানে মোহাম্মদ ইউনূসের তরফে এই বক্তব্য আদৌ ড্যামেজ কন্ট্রোলের একটা চেষ্টা নয় তো? একেবারেই তাই। আন্তর্জাতিক মহলে তুমুল চাপে রয়েছেন মোহাম্মদ ইউনূস এবং সর্বত্রই কিন্তু যে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে যে গ্রেপ্তারি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে, তার যে অভিযোগগুলো আসছে তা নিয়ে কিন্তু বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। একাধিক রাষ্ট্রের প্রধানও এটা নিয়ে মুখ খুলেছেন। এই চাপের মুখেই কিন্তু বিবৃতি বলে মনে করা হচ্ছে যে মোহাম্মদ ইউনূস বিবৃতি দিতে বাধ্য হলেন। যদিও তিনি সরাসরি মুখ খোলেননি, তার প্রেস সচিব শফিকুল ইসলামকে দিয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকার CNN নিউজ 18-এর হাতে এসেছে এবং তাতে তিনি যা বলছেন যে অপপ্রচার চলছে সেটা পুরোপুরি মিথ্যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপদ এবং একই সঙ্গে জানিয়েছেন যে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই তার নেই, কোনো পরিকল্পনা তার নেই। কোর্টে যা কেস চলছে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার, কিন্তু ইসকনকে কোনোভাবেই নিষিদ্ধ করা হবে না, এটা মোহাম্মদ ইউনূসের তরফে তার প্রেস সচিব জানিয়েছেন। অতনু, কৃষাণুর সঙ্গে থাকো। মোহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব এক্সক্লুসিভলি নিউজ 18-কে কি জানিয়েছেন শুনবো। We have said quite clearly why he was arrested. Obviously, investigation is still going on, and it's we have the legal course which is being taken, and in the meantime, obviously, there was some violence. We have taken measures to ensure that communal harmony is maintained here, and Professor Yunus, as the leader, as the head of the interim government, has appealed for calm and appeal for national unity. And obviously, you have seen over the last few days, despite the murder of a lawyer, the communal tensions have, today, it is completely subsided. And because all the political parties, all the major religious groups, they have put up enormous efforts to maintain peace and stability and also communal harmony. I think there is a huge information gap in India. Communal harmony has been preserved. Obviously, there were some attacks after Hasina was ousted, and there were no government for about 4 days. From 5th of August to 8th of August, there was no government, and police was not even in duty for more than a week. So what we did when we took over, this interim government took over, we tried our best. We put up our maximum efforts to maintain religious harmony, and that's why, you have seen, Professor Yunus has visited the oldest temple, Hindu temple, and oldest and most sacred Hindu temple twice, and he met the Hindu leaders. He invited Hindu leaders to his office, not once, even Hindu young leaders also met him. And he also, during the Durga Puja, we declared another additional day of holiday, and every puja mandap, every puja mandap where the puja was celebrated has been brought under an app. We have put up security there, and we give magistracy power to military so that they can patrol, make sure that no untoward incident can happen. So it was for this year's Durga Puja, if you talk to the Hindu people and if you come and meet these people, they will tell you this is the I think the most religious
safest puja in decades, I would say. And Okay, sir, like sir, I would- some of this information that you are getting, I think there is a huge gap. কৃষাণু, একটা ট্রুথ পোস্ট ট্রুথের যুগে আমরা রয়েছি। আমরা সেটা বারবার বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা দেখি সোশ্যাল মিডিয়ায় কখনো সত্যি কখনো অর্ধ সত্যি ভীষণভাবে ভাইরাল হয়ে পড়ে। তো সেই জায়গাটা হাতিয়ার করে যদি প্রেস সচিব একের পর এক এই স্টেটমেন্টগুলো দিয়ে থাকেন, সেখানেও আমার একটা প্রশ্ন থাকবে। প্রথমত, বাংলাদেশ এর আগে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল সেই স্টেটমেন্টে স্পষ্ট বলা ছিল যে যা যা ঘটছে তা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, সেই বিষয়ে ভারত যেন নাক না গলায়। আর আজ তিনি বলছেন তার দেশের ভিতরে কি কি হচ্ছে সেই সমস্ত খতিয়ান তিনি তুলে ধরতে চাইছেন বিশ্বের সামনে, তারা যে এটা বোঝানোর জন্য যে সেখানে পিস অ্যান্ড হারমোনি আছে। আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? এই প্রশ্নটা কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনেই রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে শফিকুল ইসলামের মাধ্যমে যে বার্তা মোহাম্মদ ইউনূস দিতে চেয়েছেন, সেখানে কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে ভারত যে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছে, গতকাল যেটা দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের যে বিবৃতি আমরা দেখেছি, যেখানে মন্দিরে অশান্তির কথা তোলা হয়েছে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে, এই দুটো প্রসঙ্গ নিয়েই কিন্তু শফিকুল ইসলামের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইউনূসের বার্তা যে ভারত যেটা করছে সেটা অনুচিত, অবাঞ্ছিত। ভারতের উচিত নয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো বা হস্তক্ষেপ করা। এবং একই সঙ্গে তার বার্তা যে বাংলাদেশে কয়েকদিনের জন্য অশান্তি হয়েছিল, তা হয়েছিল কখন? যখন শেখ হাসিনা সরকার পতন হয়েছে, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন এবং তারপরে তার পরবর্তী সময় পরবর্তী সরকার আসা, তদারকি সরকার আসার মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, নৈরাজ্য ঘটেছে, অরাজকতা ঘটেছে। তারপর থেকে তিনি আসার পর থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, যা কিন্তু বাস্তবে সারা বিশ্ব যেদিকে আঙুল তুলে তাকাচ্ছে তার কিন্তু বিপরীত। আসলে কোনোভাবেই যে অশান্ত বাংলাদেশ আছে তা শান্ত হয়নি। অতএব ধন্যবাদ কৃষাণু। এবং যদি ভারতের প্রসঙ্গ আসে তাহলে ভারতে একেবারে বিবৃতি দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী, এবং বিদেশমন্ত্রী তার আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জায়গা হচ্ছে এখনও বাংলাদেশ কিভাবে কথা বলবে, বাংলাদেশ কি শো করবে, কি দেখাবে, তা নির্ভর করছে বাংলাদেশের উপরেই। কারণ কদিন পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা তিনিও এই ইউনূস সরকারের সমালোচনা করেছেন এবং চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, ইসকনের সন্ন্যাসী। দেশদ্রোহের মামলায় তাকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ পুলিশ। তারপরে অশান্তি, পদ্মাপাড়ের নানা জায়গায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ। এবার সেই সন্ন্যাসীকে মুক্তির দাবিতে সরব হলেন শেখ হাসিনা। একটি বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারি বেআইনি, তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। বাংলাদেশের এখনকার পরিস্থিতি নিয়ে ইউনূস সরকারেরও সমালোচনা করেছেন হাসিনা। বিবৃতিতে লিখেছেন, সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ইউনূস সরকার। সব ধর্মের মানুষের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ইস্যুতে এদিন সংসদে প্রশ্ন ওঠে। তার জবাবে লিখিত বিবৃতি দেয় বিদেশ মন্ত্রক। তাতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা উদ্বেগজনক। সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য। বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্টও দেন বিদেশমন্ত্রী। এর আগে এদিনই বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার আর্জি খারিজ করে দেয় সেদেশের হাইকোর্ট। ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ হাইকোর্টে আবেদন করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জোট। সেই আবেদন নাকচ করে বাংলাদেশ হাইকোর্ট মন্তব্য করেছে, সরকারের নিষ্ক্রিয়তা থাকলে তখন আদালত হস্তক্ষেপ করে। সম্প্রীতি রক্ষায় পদক্ষেপ করেছে বাংলাদেশ সরকার, তাই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। ওটাই ভাবছিলাম কি যদি ইসকনকে ব্যানই করে দেয় তো ওখানে আমাদের অনেক মন্দির আছে, ভক্ত লক্ষ লক্ষ ভক্ত আছে, ওদের কি হবে? একটা হিন্দিতে কাহাওয়াত আছে, ডুবতে কো তিনকে কা সাহারা। তো কিছু তো একটা মতলব অ্যাটলিস্ট আজকের দিন তো বাচ্চা গেল। এখন কোর্ট বলেছে গভর্নমেন্টকে নির্ণয় করতে। তো আমরা আশা করি কি গভর্নমেন্ট পজিটিভ দেবে। গভর্নমেন্ট জানে কি আমরা ইসকন পুরো বিশ্বতে কত আমরা হিউম্যানিটেরিয়ান কাজ করি। নিউজ 18 বাংলা।